जय राधा कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जनरंजन यशोधनंदन व्रज जनरंजन यमुना वनचाहरि यमुना वनचाहरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा नीलमाधव की, जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, His Holiness Mahavishnu Goswami Gurudev की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हृदय गौर हरि। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. Loving service unto the personality of God, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Jai Grandraj Srimad Bhagavatam ki. Om Ajnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadadi Swapadantika. Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunadanyudam Tam Sajivam Sadvaitam Savadodam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padan Sakagana Lalita Sri Visakhanidan cha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha Vanja Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayade Girim Yatripatamaham Bandhe Sri Guru Dinatarinam Sri Chaitanya Ishwaram Paramananda Madham Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashaya Vishwamati Mahavishnu Namami Modhara Charnarabinde Sri Bhagavata Padasindara Sri Pracharani Lokatari Maharaj Hare Krishna എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് നമ്പർ 37 ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം വന്നിട്ട് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. നചാസ്യ കശ്ചിൻ നിപുണേന ധാതു അവൈദിജന്തുഃ കുമനീഷഹൂദിഃ നാമാനി രൂപാണി മനോവചോഭിഃ അന്ധ്വന്നതോ ദൃഢചര്യാമി വാജ്ഞഃ ശാസ്യ കശ്ചിൻ നിപുണേന ധാതുഃ അവൈദിജന്തുഃ കുമനീഷഹൂതിഃ നാമാനി രൂപാണി മനോവചോഭിഃ സന്ധന്നതോ ദൃഢചര്യാമി വാജ്ഞഃ. ന അല്ല, ച അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്, കശ്ചിത് ഏതൊരുവൻ, നിപുണേന നിപുണതയാൽ, ധാതുഹു സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ, അവൈതി അറിയാൻ കഴിയുന്നു, ജന്തുഹു ജീവാത്മാക്കൾ, കുമനീഷഃ അല്പജ്ഞാനത്താൽ, ഊതി ഭഗവത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ, നാമാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ, രൂപാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ, മനഃ വചോഭിഹി മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെ അഥവാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, സന്ധ്വന്നതഃ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, നടചര്യം നാടകീയ പ്രവർത്തനം, ഇവ പോലെ, അജ്ഞഃ മൂഢന്മാർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഒരു നാടക നടനെന്ന പോലെ വിനോദ വിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീല കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലത്. അവർക്ക് അവിധ വസ്തുതകളെ അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
ഒരു നാടക നടനെന്ന പോലെ വിനോദവിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീല കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അവർക്ക് അവിധ വസ്തുതകളെ അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഉചിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ മനസ്സിനും വാക്കിനും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരിക്കെ അല്പജ്ഞാനികളായ ചില വ്യക്തികൾ അപൂർണമായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. സാധാരണക്കാരന് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും പരിച്ഛദങ്ങളും വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളും ഭഗവത് ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭഗവത് സംബന്ധമായ സർവ്വതും പരമ രഹസ്യമാണ്. കർമ്മഫലകാംക്ഷികളൊന്നും പ്രായോഗിക ദാർശനികരെന്നും വിവിധ ഭൗതികവാദികളുണ്ട്. കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും പ്രായോഗികമായില്ല. എന്നാൽ പ്രായോഗിക ദാർശനികർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നീരസരായി തീർന്ന ശേഷം നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും മാനസിക പ്രകൽപ്പന നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം വിസ്മിതം എന്ന പോലെ ഈ അഖില വ്യക്തികൾക്കും നിരപേക്ഷ സത്യം നിഗൂഢമാണ്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലും മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലും അതീവ സാമർഥ്യമുള്ള അഭക്തർ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ അജ്ഞതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരിമിതമായ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകയാൽ അതീന്ദ്രിയത്തിന്റെ നിഗൂഢ തലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവർ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾ അഥവാ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളെക്കാൾ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട പദവിയിലാണ് മാനസിക ദാർശനികന്മാർ. കാരണം അവരും മായിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാമരൂപ കർമ്മങ്ങളുള്ള ഏതൊന്നിനെയും അവർ മായാശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായി കരുതുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമസത്ത നാമരഹിതനും രൂപരഹിതനും നിഷ്ക്രിയനും ആകുന്നു. അത്തരം മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങൾ ലൗകിക നാമരൂപങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞതയാൽ അഥവാ അവിദ്യയാലാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ അഭിവൃദ്ധി അത്തരം ശുഷ്കജ്ഞാനത്താൽ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം സദാ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾ ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി ഭഗവാനെ കരുതുന്നു. അപ്രകാരം അവർ മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. ഓം തത്സത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ആൻഡ് മാതാജീസ്, എല്ലാവർക്കും എന്റെ ധന്യവാദ പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് വന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്, ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഒരു മാനസിക വിചക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരാൾ, അതായത് മെന്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവും? ഇന്ന് വായിച്ച ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പാടാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തി അവരെ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ശ്ലോകത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 34-ലാണ്. ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായ ഒരിക്കലും നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. മായ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യും. കാരണം മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സദാ എന്താണ് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തുനിയുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഈ മായാശക്തി നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ചെയ്യും, നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ബൈ ദ മെർസി ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ആ മായാശക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നുള്ള അത് മാറിയിട്ട് അന്തരംഗ ശക്തിയായി മാറി ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യും. പല സമയത്തും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പറയും, നമ്മള് മായ പിടിച്ചു പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെ മായ പിടിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മായ പിടിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് സർവീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ക്ലീനിങ് സർവീസ് പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ പറയും നമുക്ക് മായ പിടിച്ചു. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് സർവീസ്. കാരണം മഹാരാജൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലീൻലിനെസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് മനസ്സിനും ഹൃദയത്തിനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നും. ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ ചിലര്, അതായത് ചില ഡിവോട്ടീസ് ആയാലും ചില ആൾക്കാരായാലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതൊന്നുമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും പോയി വൃത്തിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അംബരീഷ മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിവോട്ടി, അംബരീഷ മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവനും എന്താണ് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ആള് വന്നിട്ട് കരേ ഹരൗ മന്ദിര മാർജനാഭിഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ വളരെ നിപുണതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിപുണേന ദാതു. നിപുണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിപുണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിപുണ നൈപുണ്യം, അതായത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം. എന്താണ് പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മളും വന്നിട്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാനായാലും നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായാലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും. മായയ്ക്ക് വന്നിട്ട് 2 ഫേസസ് ഉണ്ട്. മഹാമായയ്ക്ക് വന്നിട്ട് 2 ഫേസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് പ്രക്ഷേപാത്മിക, രണ്ടാമത്തത് ആവരണാത്മിക. പ്രക്ഷേപാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു വലിയ എന്താണ് ഒരു കുഴിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗർത്തത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുഴിയിലല്ല കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതാണ് ആവരണാത്മകം, ആവരണം ചെയ്ത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിവോഷൻ സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തെപ്പോഴാണോ വരുന്നത്, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പുറത്തു വരുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:8-19 കുന്തി മഹാറാണി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മായാ ജവനി കാചന അജ്ഞാദോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യ ധരോയ. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജവനി കാചനം, അതായത് ഒരു യവനിക്കയില്, അതായത് ഒരു നടോ നാട്യ ധരോയത. അതായത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടില് പല അമ്പലങ്ങളിലും ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും ബഹളവും അതൊന്നും അല്ല. പണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകളി, നാടകം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആള്, അതായത് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആള് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. നടോ നാട്യ ധരോയത, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അയാളെ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ ജീവനിലേക്ക് ആ ഒരു തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേക്കപ്പ് എല്ലാം മാറ്റുന്നത്, ഓ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മായാ ജവനികാചന്നം അജ്ഞാദോക്ഷജമവ്യയം.
ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ, അതായത് മൂഢന്മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ പല ഡിവോട്ടീസിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം? എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം? അത് ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, നമ്മളും പച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇത് നമ്മളെ കൈ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, റെഡ് കളറിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ, നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൂഢാവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാന അഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുർ ഉന്മീലിതം ഏന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ. ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ, അതായത് അജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തിമിരം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പുറമേ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കറക്റ്റാ കാണാതെ ഒരു ബ്രെയിൻസോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാ അജ്ഞാനം. റിയൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചിന്തകൾ എനിക്ക് വരാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചിന്തകൾ വരാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ? ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിയെടുക്കണം. ഇതാ അജ്ഞാന സിദ്ധാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയ, അതായത് നമ്മുടെ ഗുരു വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കണ്ണുകളില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഞ്ജനമാകുന്ന ഒരു മഷി കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ചക്ഷുർ ഉന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടെമ്പിളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സോട് കൂടി നമുക്കതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ മംഗളാരതി സോങ്ങിൽ നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്, ശ്രീ വിഗ്രഹാരാധന നിത്യനാൻ ശൃംഗാരതന്മന്ദിരമാർജന നിത്യസ്യ ഭക്താം ച നിയുഞ്ജതോതി വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദ്. അതായത് ഗുരു മഹാരാജ് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്നും ഇന്നിപ്പോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്രഭു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രാമയ്യ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡിവോട്ടി ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദ് കലിയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളില് പ്രഭുപാദ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റത്തില് വിഗ്രഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ വിഗ്രഹത്തിനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞതാണ്, എത്രത്തോളം മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഡേറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റിയിലായിരിക്കും, നമുക്ക് കൂടും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമസ്കരിച്ച് കാണില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നും. രണ്ടാമത് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നും. മൂന്നാമത് ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സമയത്തും ഡേറ്റിയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കാരണം നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പോവാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യത്തിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ചെയ്തു വെച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഡേറ്റീസിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കുക. ഇന്ന് ശ്രീ വിഗ്രഹാരാധന നിത്യനാണ്.
എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരു, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഡേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കി മന്ദിര മാർജനാദേശം എല്ലാ ആ ഒരു സ്പേസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് യുക്തസ്യ ഭക്താം ശനിയും ചതോപി വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ശരണാരവി. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരു മഹാരാജിന്റെ വളരെ കൃപയോട് കൂടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തലേ ദിവസം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ടെമ്പിളിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു ടൈമിന് എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, ആ ടൈമിന് എണീറ്റ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ആ ടൈമിന് എണീറ്റ് മംഗളാരതി സോങ് പാടുക, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെമ്പിളിലാവുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പിളിൽ കറക്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ടെമ്പിളിന്റെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ വീട്ടിലും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാകുന്ന അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ആ ഒരു തിമിരം മാറിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:19-14 പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് തസ്യൈവ മേഘസ്യ പരാവരേഷു വ്യാസക്തചിത്തസ്യ ഗൃഹേഷ്വഭീക്ഷ്ണം നിർവേദമൂലമോ ദിശാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശുദത്തി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ ശൃംഗി ശപിക്കുന്ന സമയത്ത് 7 ദിവസത്തിനാൽ താങ്കൾ എന്താണ് 7 ദിവസത്തിനാൽ കർഷകന്റെ ദംശനം കൊണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മരണ വാർത്ത, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ശൃംഗിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ശമീക ഋഷിയും വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ ലൈൻ നിർവേദ മൂലോ ദ്വിജശാപരൂപം. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്തിപ്പോ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:19-14. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വന്നിട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ്. നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഏത് അവസ്ഥയിൽ വന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലും, അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏത് രൂപത്തിലും നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമാനി. നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. ആ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നാമജപത്തില് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് 2.25 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യണം. കഷ്ടപ്പെട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്ത ഉടനെ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണി ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിടണം. ജപമാല കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിടണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയായ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:43-17. ഈ ശ്ലോകം എല്ലാവരും, അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് കയറുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരാണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ വരുന്നത്, അവരെല്ലാവരും ഈ ശ്ലോകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം ഇതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:43-17. നല്ലാനാമശനീ നൃണാം നരവരഃ സ്ത്രീണാം സ്മരോ മൂർത്തിമാ ഗോപാനാം സുജനോ സദാം ക്ഷിതിഭുജാ ശാസ്താസു പിത്രോ ശിശുഃ മൃത്യുർഭോജപതേ വിരാഢവിദുഷാ തത്വം പരം യോഗിനാം വൃഷ്ണീനാം പരദേവതേ വിദിതോ രംഗം ഗദാ
സാഗ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാർദൂല വിക്രീഡിതം. ശാർദൂല വിക്രീഡിതം എന്ന് പറയും. ശാർദൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹം. സിംഹത്തിന്റെ കുട്ടികളടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഛന്ദസ്. ഇതുപോലെ ഒരു 10-32 ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡോ മുതൽ 12th ക്യാൻഡോ വരെ പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിയും. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബലരാമനും മധുരയില് കംസന്റെ അരയനിലേക്ക്, അതായത് കംസൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മല്ലന്മാരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അവര് മധുരയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ ഗേറ്റ് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരാൾ നിന്ന് ഇസ്തിരിയിട്ട് കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ, കുറെ പട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. ഇസ്തിരി അയൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും, ഇതെല്ലാം ആർക്കാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന കംസനാണ്, കംസന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ബലരാമസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട്, കാരണം കൃഷ്ണൻ അടുത്ത് നിന്നിട്ടേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ വരണില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊട്ടു കൊടുക്കും. ആ ഒരു കൊട്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല മുറിഞ്ഞു വീണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ, അതാരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളും, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാലും ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാലും ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്താലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും, കൃഷ്ണ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലും അതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരൻ, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും മഹേശ്വരൻ, അതായത് എല്ലാ ലോകത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. 3ാമത്തെ ക്വാളിറ്റി സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും, എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളുടെയും, ചലിക്കുന്നതിന്റെയും ചലിക്കാത്തതിന്റെയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. ഇത് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഈ ഒരു 3 ക്വാളിറ്റി അറിയുന്ന ഒരാള് എപ്പോഴും ശാന്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെ തലവെട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഇവര് കംസന്റെ ആ ഒരു ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ. ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് നമുക്ക് ദീക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് പതീത പാവൻ വിശ്വദാസ്. അതായത് എല്ലാ പതീതാത്മാക്കളുടെയും അവരുടെ എല്ലാ പതീതാത്മാക്കളെയും ഉദ്ധരിച്ച് മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്നാണ്. നമ്മുടെ പേര് വെറും ദാസൻ എന്ന് മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ പേരാണ്. യദുശ്രേഷ്ഠ കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുവാണ് ഇന്നത്തെ യദുക്കളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ, യദു രാജാക്കന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്നാണ്. കഥാമൃത കൃഷ്ണദാസ്. ഭഗവാന്റെ കഥകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കഥാരൂപത്തിലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത് അമൃത് പോലെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ. സുദർശൻ ചക്രദാസ്. ഭഗവാന്റെ സുദർശനത്തിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ദാസൻ എന്ന് ഒരു ഇതുകൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മഹാരാജ് ഗുരുവിന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ പരമാത്മാവ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം, ഏത് രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോമിലാണ്, ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഗുരുവിന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് കൂടിയേ തീരുള്ളൂ.
അങ്ങനെ ഇവർ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് മല്ലാനാം അശനീർ. For powerful wrestlers like Chanura and Mushtika, he appeared as a strong and well-built fighter. അതായത് ചാണൂറിനും മല്ലനും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെക്കാളും ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട്, ഒരു വലിയൊരു ഫൈറ്ററായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനെ ഏകദേശം 10 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഫീൽ ചെയ്തു, അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അശനീർ നൃണാം നരവരഹ. സറണ്ടേർഡ് മാൻ സോ ഹിം ആസ് എ നൈസ് ജെന്റിൽമാൻ. അതായത് ആരാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഫുള്ളായിട്ട് സറണ്ടർ ആയിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നി? ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നൈസ് ജെന്റിൽമാൻ വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡിവോട്ടി ചോദിക്കും, പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം, അതായത് നാമജപം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരു ആൻസറെ പറഞ്ഞോളൂ, അതായത് ഒരു ജെന്റിൽമാന് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നാമജപമായാലും ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഇതെല്ലാം ഒരു ജെന്റിൽമാന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാ സറണ്ടേർഡ് മാൻ സോ ഹിം ആസ് എ നൈസ് ജെന്റിൽമാൻ. ഒരു അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരു നല്ലൊരു ജെന്റിൽമാൻ വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തത് സ്ത്രീനാം സ്മരോ മൂർത്തിമാൻ. The ladies saw him as a most attractive and beautiful personality. അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഗാലറിയിൽ യുദ്ധം കാണാനായിട്ട് വന്നിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു പുരുഷൻ, വളരെ നല്ല ഗാംഭീര്യ ശബ്ദം, നല്ല ബോഡി, ലൈക്ക് ദേവകിനന്ദൻ പ്രഭു, അതേപോലെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഗോപാനാൻ സുജനഹ. ദ കൗഹെഡ് ബോയ്സ്, അതായത് മധുരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, അവരും കൃഷ്ണനും ഈ മല്ലന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവര് നോക്കിയപ്പോ ഇത് കുറച്ചു മുമ്പേ മധുരയില് നമ്മുടെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ 2 പയ്യന്മാർ അവരിതാ വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് the cowherd boys and men saw him as their nice cowherd friend. അവർക്ക് തോന്നി അവര് ഇത്രയും നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ ആൾക്കാർ ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവര് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവർക്ക് സന്തോഷം വന്നു. നമ്മള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് 1-2 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നും. സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിതായി വന്നു, ദാമു വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവര് വന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് വലിയ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. നമുക്ക് ആ ഫീൽ ചെയ്യാറായില്ല. കഥാമൃതത്തിൽ പോകുന്നു, ബസിതാമൃത പോകുന്നു, ആനസാഗർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരണം. മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഡിവോട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഓർമ്മ വരണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മ വരണം. അതിന് നമുക്ക് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ, ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത സദാം ക്ഷിതിഭുജാം ശാസ്ത്ര. The impious king who wanted the Lord is oversaw him as a supreme king coming to punish them. അതായത് അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് വേറൊരു രാജാവ്, അവരെക്കാളും വലിയ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഇവര് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പോലെ അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക്. സുപിത്രോ ശിശുഹു. Elderly people saw him as their own child approaching them. അവിടെയുള്ള എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തം കുട്ടി കയറി വരുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം മഹാരാജ് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര എംബസൈസ് ചെയ്ത് മഹാരാജ് വായിക്കുമായിരുന്നു. മൃത്യൂർ ഭോജപതേർ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മഹാരാജ് തിരിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. ആണോ? അങ്ങനെയല്ല, മൃത്യൂർ ഭോജപതേർ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. Kamsa, he appeared as the dead personified. അവിടെ ഭോജരാജാവായിട്ടുള്ള കംസന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, മരണത്തിന്റെ ദേവനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. വിരാട് ഹൃദിഷം ഫോർ ദ സ്പെക്കുലേറ്റീവ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഫോർ ദ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ജ്ഞാനീസ് ഹി അപ്പിയർഡ് ആസ് ദ വിരാട് പുരുഷ. അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു വിരാട് പുരുഷനായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു.
Tattvam Param Yoginam. He appeared as the supreme absolute truth to the yogis. യോഗികള് ആരെയാണോ എന്താണ് സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, അതായത് പരമ സത്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, അതിന്റെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് യോഗികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി. വൃഷ്ണീനാം പരദേവതേതി. The Vrishni saw him as their most worshipable deity. അവിടെയുള്ള വൃഷ്ണി കുലത്തിലുള്ള വൃഷ്ണീസ് അവർക്ക് തോന്നിയത് അവരുടെ പരദേവത വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു 3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ, 1:8-19, 1:19-14, 1:3-37, 10:13-47, ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആ പരമാത്മാവിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, he will immediately reciprocate. കാലേന നാ അതിദീർഘേന ഭഗവാൻ വിശദേ. ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ. ജയ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി ഗുരുദേവ് കി, അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി, നിതായ് ഗൗർ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കമന്റ്സ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ദണ്ഡവത് പ്രണാം. ദണ്ഡവത് പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസ് യൂഷ്വൽ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭു. എനിക്ക് ഒരു ശ്ലോകാസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാമോ? എനിക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 10:43-17, 10:43-17, 1:8-19, 1:8-19, 1:19-14, 1:19-14, 1:3-37. 1:3-37. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौरीताई की, कृष्णदेव भगवान की जय. जय श्रील प्रभुपाद की. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സുദർശൻ ചക്ര പ്രഭു. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നല്ല വിഷ്വലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രഭു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടക്കം നല്ല രീതിയിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.